بورڈ کے اوپر بڑی دیر سے بات ہو رہی ہے اور کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کے اوپر سے میں آپ سب کو یہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ 92 میں جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا تب بھی ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، اور آصف مشتبہ صاحب کے بھی جو 2000 کے زمانے کے اندر اور 2003 تک بلکہ شہریار خان تھے، ان دنوں میں پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے۔ دیکھیں کرکٹ بورڈ کو چلانا جو ہے نا وہ ایک مینیجریل ایشو ہے، اور یہ ضروری بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک کرکٹ سے ریلیٹڈ بندہ جو ہے وہ اس کے پاس مینجمنٹ ایکسپیرینس بھی ہو۔ میرا خیال ہے اگر پڑھے لکھے لوگوں کے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو مجھے تو صرف اب تک رمیز راجہ کا ہی پتا جنہوں نے ماشاء اللہ MBA کیا ہوا، جن کے پاس شاید مینیجریل ایجوکیشن بھی ہے اور وہ ڈائریکٹر بھی رہے تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا۔ کرکٹ بورڈ کے اندر کرکٹ سے ریلیٹڈ آدمی کا کرکٹ بورڈ کو چلانا میرا خیال ہے وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسا آتھینٹک آدمی چاہیے جس کو مینجمنٹ آتی ہو، جس کو مینجمنٹ آئے گی۔ دیکھیں آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں، جتنی بھی ان کی لیگز ہیں، بیس بال کی لیگز ہیں، باسکٹ بال کی ہیں لیگز، یہ ساری لیگز ہیں، ان کو آپریٹ کرنے والے جو ہیں آپریشنز میں سب مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آدمی ہیں، اس گیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، جس طرح اعجاز صاحب بھی ابھی بڑی دیر سے بتا رہے تھے کہ مینیجریل فلاز اتنے ہیوج ہیں کہ ایک بندہ ایک چیز جا کے اناؤنس کرتا ہے، دوسرا اس کو جا کے کانٹراڈکٹری بیان اس کے خلاف دیتا ہے۔ یہ مینیجریل ایشو ہیں، آپریشنز میں اتنے بڑے فلاز ہیں۔ اب کرکٹ بندہ ایک ساری عمر کھیلتا رہا، اس کو کیا پتا ہو کہ یار کیا کرنا ہے۔ نسیم اشرف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے اندر تو یعنی فیلڈ ہی ایک ڈفرینٹ تھی، وہ بھی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کی طرف سے آمد ہوئی تھی ان کی بھی، تو وہ بھی جو اس وقت جو صدر پاکستان تھے انہوں نے ان کو دوستی کی بنا کے اوپر رکھ دیا۔ ابھی بھی بٹ صاحب بھی جو کر رہے ہیں، میں اعجاز صاحب کی تھوڑی سی اس بات سے مخالفت کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے انہوں نے کام کیے، لیکن وہ کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کر سکتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ ان کے پاس مینیجریل ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بورڈ کو چلانا تو ایک مینجمنٹ، اب ہم سب اگر کرکٹ کے بہت شدائی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بورڈ کی مینجمنٹ بھی چلا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک ایسا آتھینٹک آدمی چاہیے۔ میرا خیال ہے میں آصف بھائی کے کامنٹس اس کے اوپر چاہوں گا کہ اگر وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں اور اگر نہیں بھی کرتے کہ کیا ایک آتھینٹک مینجمنٹ کا بندہ ہمیں چاہیے یہاں پہ جو صرف بورڈ کے معاملات کو حل کرے۔ دیکھیں آئین بن کے صدر صاحب پچھلے 5 مہینے سے آئین بن چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، صدر صاحب نے ابھی تک منظوری نہیں دی، کیونکہ باقی منظوری آنے والی تھی تو 1 سال کی پابندیاں سب کے اوپر لگا دی گئی، اور اب شعیب ملک کی شادی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ تو ایشوز ہیں یار ہمارے پاس۔ چلیں عاطف آپ کو کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آصف بھائی سے پوچھتے ہیں جو آپ نے سوال کیا۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ جی عاطف نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایکچوئل میں مسئلہ کیا کہ ہمارا سسٹم جو ملک کا ہے نا، وہ جو بھی چیف ایگزیکٹو بنتا ہے اگر وہ مینیجرل پوسٹ کا بھی ہو نا، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات، مینیجرل پوسٹ میں تو وہ کرکٹ کے کاموں میں دخل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے، جہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آپ کو یہاں لائنز بنانی ہے کہ اگر آپ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر بنایا تو اس کا کام صرف آپریشن کی حد تک ہے، مینجمنٹ کی طور پہ کہ آپ نے کام لینا، آپ نے سارے ہیڈز بنا دیے، ڈپارٹمنٹ ہیڈز بنا دیے، جس کا کرکٹ کا کام ہے کرکٹ دیکھا، جس کا مارکیٹنگ کا مارکیٹنگ دیکھا۔ آف کورس کرکٹر مارکیٹنگ آ کے مارکیٹنگ نہیں کر سکتا یا اسپانسرشپ نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طرح جب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ضروری نہیں کہ کرکٹر ہی ہو، لیکن اس کی لائن ہونی چاہیے کہ وہ پھر کرکٹ کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کہ پہلے بھی ہم نے بنایا ہے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے باسط علی نے عارف علی عباسی کا نام لیا، وہ بہت پرانے ایڈمنسٹریٹر، ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر، لیکن سم ٹائم ان کے ساتھ پرابلمس کب ہوئی جب انہوں نے کرکٹ کے افیئر میں داخل اندازی دینی شروع کی، جس کے بعد پھر جب کرکٹر جو ہے نا کرکٹ کی بات نہیں کرے گا، جو کرکٹر سامنے بیٹھا وہ کہے گا یہ کیا بات ہے، پھر پیچھے وہ ساری جو گاسپ شروع ہوتی ہیں، پھر پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اگر ایگزیکٹو سے وہ صرف اگر ایڈمنسٹریشن دیکھے تو وہ چل سکتا ہے، لیکن کرکٹ میں کام ہوتا ہی ہے کہ وہ پھر اپنی ساری پاور دکھانا شروع کرتا ہے جو اس کے بعد ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کے پرابلم ہوتی ہے۔ چلیے جی آخری سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، خاص طور پہ آپ تینوں سے، آصف بھائی کے علاوہ پاکستان کا ایسا کپتان جو سب سے کامیاب ترین کپتان ہے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں عمران خان کے علاوہ پوچھیں گے آپ؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ عمران خان از گن بی اے یونانیمس یس۔ اگر اس کے علاوہ پوچھیں تو جس کپتان سے میں امپریس تھا وہ وسیم اکرم تھے، کیونکہ انہوں نے کافی کچھ۔ وسیم اکرم I think unanimous وسیم اکرم۔ یونانیمس وسیم اکرم۔ I think ان کا یہی سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا کہ چاہے ان پہ جتنی بھی کنٹروورسیز تھیں یا جو بھی تھا، لیکن ان کو اپنے 10 بندوں سے کام نکلوانا تھا۔ At the end of the day ان کو پتا تھا وہ اپنے عمران خان کی بات بول رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد عمران خان نے تو وسیم اکرم کو سکھایا ہے، جو بھی وسیم اکرم نے سیکھا ہے۔ آئی تھنک جو 11 کے 11 بندے، ہر کسی کو جب تک اپنا رول نہیں پتا ہوتا ہے ٹیم میں، وہ نہ تو ٹیم کا پارٹ فیل کرتا ہے اور پھر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا۔ ہم سب یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹیم میں ہوتے ہیں۔ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کے پاس سم واٹ پلس پوائنٹ یہ تھا کہ شاید ان کے پاس ٹیلنٹ وائز تھوڑے بہتر پلیئرز تھے،
वसीम अकरम शायद उस 92 लेवल का, लेकिन 92 उस की वक्त टीम तो वो तो टैलेंट था ही आपकी नहीं, उस वक्त तो इंजमाम टैलेंट था ही नहीं, राइट? राइट, बिल्कुल. लेकिन आई थिंक बहुत लोगों को, जैसे इमरान खान ने भी बिल्कुल किया, जैसे वसीम अकरम वगैरह को इन्होंने नर्चर किया और बिल्कुल पॉलिश करके लेके आए. वही क्वालिटीज वसीम अकरम में थी कि उन्होंने अपने जितने भी बंदे चाहे उतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनसे उन्होंने ग्राउंड के अंदर मैक्सिमम उनकी जो है ना परफॉर्मेंसेस निकलवाई. और एक रोल दिया हुआ था रज़ाक अच्छा, को, इन्होंने जो रोल दिया था. एक और सवाल है कि इस वक्त जो क्रिकेट टीम है, जो आपके पास पॉसिबल प्लेयर्स हैं, उसमें से कप्तान किसको होना चाहिए शाहिद पूरे अफरीदी फॉर्मेट्स का? यूनानिमस, क्योंकि वजह यह है कि शाहिद अफरीदी की जो अग्रेशन है, ये पाकिस्तानी ट्रेडमार्क है कि आप डिफेंसिव जाओगे पाकिस्तान नहीं खेल सकते. पाकिस्तान को चाहिए कि हमेशा ऑफेंसिव क्रिकेट खेले और हमेशा अपोजिशन पे भारी रहे. और ये शाहिद अफरीदी के अलावा मुझे पूरी टीम में कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आता जो दूसरे पे हावी हो जाए, जो लीड फ्रॉम द. मोहम्मद अहमद. आई थिंक शायद अफरीदी है, अगर वो टेस्ट करें तो. यूनुस खान यूनुस खान में पाबंदी लगा दी उन्होंने. पाबंदी लगा दी. शुएब मलिक की वजह से काफी ग्रुप बाजी भी होगी, लेकिन अगर उस चीज को साइड पे रखा जाए तो आई थिंक यूनुस खान अफरीदी से यूनुस खान का प्रॉब्लम ये है कि उनका वही जो मैंने पहले बात की थी कि प्लेयर कॉन्फ्लिक्ट्स वो इतने हावी हो जाते हैं प्लेयर्स पे कि लेकिन आई थिंक वो उसमें काफी बहुत सी इश्यूज भी इन्वॉल्व थे. अगर उनको सही तरीके से डील किया जाता तो शायद वो कभी इश्यूज डेवलप ही ना होते. या तो आप पूरा पावर दे दो कप्तान को, यूनुस खान को, जैसे इमरान खान को पावर्स मिली थी, जैसे हमने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी क्या, कोचिंग क्या, एक बंदा सारे काम कर रहा है. इस तरह का पावर यूनुस खान को दे दो, देन देयर इज नथिंग बेटर देन इट. चलिए, बात बड़ी लंबी हो जाएगी. आसिफ भाई, आप मुझे ये बताइए, इस वक्त जो स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का, जो 14 खिलाड़ी हैं जो 2020 वर्ल्ड कप खेलेंगे, इससे आपको क्या उम्मीद नजर आती है? हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? देखिए, मैं क्या आपको उम्मीद? बताऊं, जैसे सारी बात पे होगी कि जो भी उस दिन बैटर खेलेगा, लेकिन टीम कंप्लीटली बैलेंस्ड है, कंप्लीटली बैलेंस है. अब ये देखना है कि हम स्ट्रॉन्ग, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग अगर खेलेंगे आप मैच जीत जाएंगे. जो टीम मेंटली स्ट्रॉन्ग खेलेगी वो मैच जीतेगी. अगर आप पहले से ड्रेसिंग रूम से हार के निकलेंगे या पहले ड्रेसिंग रूम से आप मैच जीतते हैं और मैच हार जाते हैं. फवाद आगा. बिल्कुल सही. जैसे आसिफ भाई ने कहा, जो ऑन अ गिवन डे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी दूसरी टीम से ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं उनके. आई थिंक सबके इक्वल चांसेस हैं. जो उस दिन अच्छा खेलेगा, पूरे 11 बंदे वो लेके उतरे जो आपकी स्ट्रेंथ है. चांसेस पे मत जाएं या पास परफॉर्मेंस पे ना जाएं. अगर आपको लगता है कि आपके 11 बंदे फिट हैं और जो बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी बनती है टीम, उसको लेके उतरे और बेस्ट परफॉर्मेंस. मोहम्मद अहमद जी, पाकिस्तान टीम से क्या तवक्कात है 2020 वर्ल्ड कप में? इंशाल्लाह जरूर. हाँ जी, तवक्कात इसलिए अच्छी हैं क्योंकि शाहिद आफरीदी ने जो पहला हमने एक कह सकते हैं कि IPL हमने नहीं किया, वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था. क्योंकि उस वक्फे में वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी, जो टीम की सीनियर मैनेजमेंट है, इन्होंने टीम को कोहेसिव यूनिट बनाया. और किसी भी टीम को जीतने की एक रिक्वायरमेंट होती है कि सब एक यूनिट बन के खेले. और आई थिंक ये इस वर्ल्ड कप में हमें दिखेगा. और इंशाल्लाह आज फुरकान अगर हमें बता दें तो हम शायद मैच जीत चुके हो. अभी नहीं जीते हैं, लेकिन ये जो कोहेजन दिख रही है, वकार यूनुस के जो बयान आ रहे हैं मीडिया में, जो आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक यूनिट है, और ये होना बहुत. मैं थोड़ा यही ऐड करना चाहूंगा कि इतनी उम्मीदें ना लगाएं, क्योंकि दिल तोड़ने में सिर्फ 2 घंटे का, ये 3 लेकिन घंटे का पाकिस्तानी मैच है. ऑडियंस की बात ये है कि जितने बार दिल टूट जाए हम वापस से इंशाल्लाह सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है. हमारी पहले तो audience- इल्जाम लगाएंगे. प्रोग्राम का वक्त, लेकिन फिर भी देखेंगे. मेरे प्रोग्राम अभी का शुएब वक्त मलिक को हम ही बैक करेंगे थोड़े दिन बाद. चले, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. सानिया मिर्जा की मैं जिब्रान इलियास, मोहम्मद अहमद, फवाद आगा, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. आसिम मुश्तबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए. आपने हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हा दिए. मैं शुक्रगुजार हूँ राशिद लतीफ़ साहब का, यासिर हमीद का, बासित अली का, इजाज वसीम बाकरी साहब का, कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया. और ना सिर्फ ये, बल्कि रात के वक्त, पाकिस्तान में काफ़ी रात का वक्त है, कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. मुझे इजाज भट्ट साहब से थोड़ा सा गिला है कि वो वादा करके मुकर गए, लेकिन चले, खैर क्या हो सकता है. यहाँ पर प्रोग्राम खत्म करने से पहले कुछ एक दो बातें कहनी थी. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अयान टीवी का, कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमने ये वाला शो किया. मुझे फहद बेग साहब, शाहिद बेग साहब, जिन्होंने पूरी मेहनतों के साथ, बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर लेकर आए. इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद अहमद साहब का, फुरकान कुरैशी साहब का, फहद खान साहब का, ताहा अहमद साहब का, जो यूथ पॉइंट टीम के मेंबर्स भी हैं. और मैं शुक्रगुजार हूँ समरा चीमा का, मिली खान, फहद खान और असद रजा साहब का. और इजाज वसीम बाकरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की इस बारे में. विला पार्क क्रिकेट टीम, हारिस इम्तियाज़, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस शो में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की. सब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की और सब ने मिलकर काम किया. नाज़रीन, अगर मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं. नाज़रीन, यहाँ पर बात यह है कि हमारे यहाँ, मैं एक मेरे दोस्त कहा करते हैं कि हॉकी और क्रिकेट में बहुत